शुभ स्वागतम स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं गुरुजी स्वागतं गुरुजी स्वागतं शुभ स्वागतम स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं गुरुजी स्वागतं गुरुजी स्वागतम गुरुजी स्वागतं गुरुजी स्वागतम गुरुजी त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वसिष्ठकुलसम्भूता वेदशास्त्रविशारद नारायणं च सम्भूता वेदव्यास नमोऽस्तु ते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। इंदुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाकिल गोपकन्या, मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः। दध्यादिकं मोहवशाद्वोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन् गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि, नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः। निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियात्वं, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवरणयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। अग्रे कुरुणा
सहस्रकेशा तदा क्रोशदनन्यनाथा गोविन्द दावो धर्माधवेति विहाय निद्रामरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्याः वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं गोविन्द दामो धर्माधवेति आत्यन्तिकव्याधिहरञ्जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति संसारतापत्रयनाशबीजं गोविन्द दामो धर्माधवेति गोपालवंशीधररूपसिन्धो लोकेश नारायण दीनबन्धो उच्चस्वरे स्वं वद सर्वदेव गोविन्द दामो धर्माधवेति गोविन्द दामो धर्माधवेति गोविन्द दामो धर्माधवेति गं गणपतये नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री महालक्ष्म्यै नमः नमो भगवते वासुदेवाय मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि श्रीमद् भागवत ना प्रथम स्कंदમાં
પ્રવેશ કરીએ તે પહેલા થોડીક પૂર્વ ભૂમિકા. શ્રીમદ ભાગવત એ કોઈ પુસ્તક માત્ર નથી, પણ પરમાત્માનું વાંગ્મયીન સ્વરૂપ છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ વિશ્વની એક વિલક્ષણ સંસ્કૃતિ છે. જે ગાયને માત્ર પશુ નથી માનતી, ભગવાનનું સ્વરૂપ માને છે. જે તુલસીને એક માત્ર છોડ નથી માનતી, ભગવાનનું સ્વરૂપ માને છે. આપણે એ સંસ્કૃતિના વારસદારો છીએ વાલા ભાઈઓ અને બહેનો. જ્યાં મંદિરને માત્ર મકાન તરીકે માનવામાં નથી આવતું, એને ભગવાનનું ધામ માનવામાં આવે છે. તેથી રસ્તા પરથી પસાર પણ થતા હોઈએ અને કોઈ મંદિર આવે તો આપોઆપ મસ્તક ઝૂકી જાય છે. આપણે એ સંસ્કૃતિના વારસદારો છીએ જ્યાં વડ કે પીપળાને માત્ર વૃક્ષ તરીકે નથી જોવામાં આવતા, ભગવાનનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. આ એ પવિત્ર ધરતી છે ભાઈઓ અને બહેનો, જ્યાં સંતને માત્ર મનુષ્ય તરીકે નહીં, હાડચામના પૂતળા તરીકે નહીં, પરંતુ ભગવાનના સ્વરૂપ તરીકે જોવામાં આવે છે. અને આ એ દેશ છે, આ એ સનાતન સંસ્કૃતિ છે જ્યાં શ્રીમદ ભાગવતને માત્ર એક પુસ્તક તરીકે નહીં, પરંતુ ઠાકોરજીના વાંગ્મયીન સ્વરૂપ તરીકે જોવામાં આવે છે. ગોડ ઇન લિટરેચર. એનું પ્રમાણ આપ્યું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ધરતી પર 125 વર્ષ માટે બિરાજ્યા છે. પોતાની લીલાઓ પૂર્ણ થઈ, બ્રહ્મા વગેરે આવીને વિનંતી કરી, પ્રભુ આપ હવે નિજધામમાં પાછા પધારો. પ્રભુએ કહ્યું કે હા, આવી રહ્યો છું. ઉદ્ધવજીને ખબર પડી કે હવે પ્રભુ વિદાય લઈ રહ્યા છે આ ધરતી પરથી. ઉદ્ધવજી આવીને પૂછ્યું, પ્રભુ આપ જશો પછી અમારું કોણ? અમારે કંઈક માર્ગદર્શન જોઈતું હોય, કંઈક પ્રેરણા જોઈતી હોય, અમે કોને પૂછીશું? એ વખતે પરમાત્માએ પોતાનું દિવ્ય તેજ આ ગ્રંથમાં પધરાવ્યું. તેનૈવ એ ત્યારથી શરૂ કરી અને આ ગ્રંથ ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજાયું. આપણી નવી પેઢી પ્રશ્ન પૂછે ઘણી વખતે કે વોટ ઇઝ સો સ્પેશિયલ અબાઉટ ઇટ? આફ્ટર ઓલ ઇટ્સ અ બુક. એક ચોપડી જ છે ને. અમે સ્કૂલ કોલેજમાં ભણવા જઈએ છીએ, અમારી પાસે ચોપડી હોય છે, અમે અમારી ચોપડીને આમ ગોળ ગોળ ફેરવીએ છીએ આંગળી પર. અમને મન થાય ત્યારે અમારી ચોપડીમાંથી એકાદ પાનું ફાડીને એનો એરો બનાવીને શૂટ કરીને મારીએ છીએ. તો આ એક ચોપડી છે ને, એના ઉપર આમ ફૂલહાર કરવાના અને એને વંદન કરવાના અને એની પરિક્રમાઓ ફરવાની અને એની પ્રદક્ષિણાઓ 108, બધું શું કામ? કારણ છે કારણ કે આ માત્ર ચોપડી નથી, પુસ્તક નથી, સ્વયં પરમાત્માનું વાંગ્મયીન સ્વરૂપ છે. તેનું સ્વરૂપ પણ સમજી લઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમાં 12 સ્કંધ છે, 335 અધ્યાય છે, 18,000 શ્લોકો છે. યાદ રહી ગયું? 12 સ્કંધ, 335 અધ્યાય, 18,000 શ્લોક. પૂછીશ, જેમ જેમ કથા આગળ જતી હશે પૂછતો રહીશ. બુધવારે પૂછીશ. કોલેજમાં જેમ પ્રોફેસર શીખવે અને પછી પરીક્ષા લે,
પણ સારા પ્રોફેસરો પરીક્ષા લેતા પહેલાં પોતે જે શીખવ્યું છે એ કેવી રીતે યાદ રાખવાનું એની ટેકનિક પણ આપે. જેને ફોન નંબર યાદ રહેતા હશે ને બહુ સરળતાથી યાદ રહી જશે. 12-335-18 કૃષ્ણનો ફોન નંબર, 12-335-18. એક જણે બહુ ડાયલ કર્યો, બહુ ટ્રાય કરી. મને આવીને કે ગુરુજી આ તો નંબર લાગતો જ નથી. મેં કહ્યું કૃષ્ણ કદાચ તમારા લોકલ નહીં હોય તો STD કોડ કહ્યું લગાડ 576. 5,76,000 અક્ષર છે આ ગ્રંથમાં. યાદ રાખજો, 12 સ્કંધ, 335 અધ્યાય, 18,000 શ્લોક અને 5,76,000 અક્ષરોવાળો આ ગ્રંથ. આટલું કયા પછી પણ આપણે તો યાદ રાખવાના ફાંફા મારવા પડે. પણ જૂના કાળમાં અમારી બહેનો બધા બહુ સરસ રીતે યાદ રાખતા. ભજન દ્વારા. પુસ્તકમાં 7મા પાને શ્રીમદ ભાગવત કલ્પદ્રુમ, જેને લોકપ્રિય ભાષામાં ભાગવતનો આંબો તરીકે ઓળખીએ છીએ. આવો આખો તો નહીં ગાઈએ પણ એની કેટલીક પંક્તિઓ જે અત્યારે આપણને ઉપયોગી છે. અખંડ ભુવનમાંથી ઉતર્યો, આંબો અખંડ ભુવનમાંથી ઉતર્યો. એ આંબો અખંડ ભુવનમાંથી ઉતર્યો, આંબો અખંડ ભુવનમાંથી ઉતર્યો. વ્રજ ભૂમિ માયાબાનો વાસ, સખી રે આંબો રોપિયો. આંબો અખંડ ભુવનમાંથી ઉતર્યો. વસુદેવે તે બીજ વાવ્યું, વસુદેવે તે બીજ વાવ્યું. વસુદેવે તે બીજ વાવ્યું, વસુદેવે તે બીજ વાવ્યું. ભુવો દેવકીજી ક્ષેત્ર પ્રકાશ, સખી રે આંબો રોપિયો. આંબો અખંડ ભુવનમાંથી ઉતર્યો. યશોદાજીએ જળ સિંચિયા, આંબે જશોદાજીએ જળ સિંચિયા. આંબે જશોદાજીએ જળ સિંચિયા.
જશોદાજીએ ચરણ સિંચ્યા નંદ ગોપ આંબાના રખેવાળ સખી રે આંબો રોપિયો આંબો અખંડ ભુવન માંથી ઉતર્યો સાતમી કડી જોઈશું હવે 7th સ્ટન્ઝા દ્વાદશ સ્કંધ આંબાના થડ થયા 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 335 અધ્યાય છે શાખ સખી રે આંબો રોપિયો આંબો અખંડ ભુવન માંથી ઉતર્યો શ્લોકની આંબે ઢાળીઓ 18,000 શ્લોકની આંબે ઢાળીઓ 18,000 શ્લોકની આંબે ઢાળીઓ 18,000 શ્લોકની આંબે ઢાળીઓ 576,000 અક્ષર આંબે પાન સખી રે આંબો રોપિયો આંબો અખંડ ભુવન માંથી ઉતર્યો કલ્પ વૃક્ષ થઈ આંબો દૂજીયો કલ્પ વૃક્ષ થઈ આંબો દૂજીયો કલ્પ વૃક્ષ થઈ આંબો દૂજીયો કલ્પ વૃક્ષ થઈ આંબો એની 14 ભુવનમાં છે છાય સખી રે આંબો રોપિયો હે આંબો અખંડ ભુવન માંથી ઉતર્યો આંબો અખંડ ભુવન માંથી ઉતર્યો
શીખે ને સાંભળે. આંબો ગાય શીખે ને સાંભળે. આંબો ગાય શીખે ને સાંભળે. એનો ચરણ કમલમાં વાસ સખી રે આંબો રોપિયો. હે આંબો અખંડ ભુવનમાંથી ઉતાર્યો. હે આંબો અખંડ ભુવનમાંથી ઉતાર્યો. આંબો અખંડ ભુવનમાંથી ઉતાર્યો. આંબો અખંડ ભુવનમાંથી ઉતાર્યો. 12 સ્કંદ, 335 અધ્યાય, 18,000 શ્લોક અને 5,76,000 અક્ષરનું આ એક કલ્પવૃક્ષ છે એમ સમજો. જે કોઈ એના આશ્રય બેસે છે, એનો આશ્રય લે છે, એના જીવનના બધા જ કાર્ય સફળ થતા હોય છે. ઈશ્વર કઈ રીતે, કયા માધ્યમથી કઈ કૃપા કરશે એ તો કૃપા થઈ જાય પછી સમજાય કે ઓ આ તો પ્રભુની કૃપા થઈ. ધારી નહોતી એને જ કૃપા કહેવાય ને. ધારી હોય તો ગણતરી કહેવાય. ધારી નહોતી અને કૃપા થાય છે. આવો આવા શ્રીમદ ભાગવતના 7 પ્રકારે અર્થ થાય છે. મહાપ્રભુજી શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય, કાલનો દિવસ બહુ પવિત્ર ભાઈ વૈષ્ણવો માટે. ચૈત્ર વદ 11 આવતીકાલે. મહાપ્રભુજીએ 7 પ્રકારે અર્થ કર્યા શ્રીમદ ભાગવતના. પહેલો શાસ્ત્રાર્થ, સમગ્ર શાસ્ત્ર તરીકે એક એનો અર્થ જે પ્રગટ થાય છે. ત્યાર પછી સ્કંધાર્થ, એક એક સ્કંદનો એક એક અર્થ થાય. પ્રકરણાર્થ, સ્કંદની અંદર પણ પ્રકરણો હોય અને એક પ્રકરણ તરીકેનો અર્થ પ્રગટ થતો હોય. દાખલા તરીકે ચતુર્થ સ્કંદમાં ધર્મ પ્રકરણ, અર્થ પ્રકરણ. દશમ સ્કંદમાં તામસી લીલાઓ, રાજસી લીલાઓ, સાત્વિક લીલાઓનું પ્રકરણ, એટલે પ્રકરણાર્થ. ચોથું અધ્યાયાર્થ, એક એક અધ્યાયનો એક એક અર્થ થતો હોય. પાંચમું શ્લોકનો અર્થ થતો હોય, શ્લોકાર્થ. છઠ્ઠું શબ્દાર્થ, એક એક શબ્દનો અર્થ અલગ થાય. અને સાતમું કહ્યું અક્ષરાર્થ, એક એક અક્ષરનો અર્થ થાય. અને સાતે રીતે જો સમગ્ર ભાગવતનું અર્થઘટન કરવા જઈએ તો ઓછામાં ઓછા 70 વર્ષ થાય. તમને બધા ભગવાન ખૂબ લાંબુ આયુષ્ય આપે, પણ મને ખબર છે કે હવે મારી પાસે 70 વર્ષ નથી. એટલે 7 દિવસની અંદર આ કથાનો ક્રમ. પહેલા અધ્યાયનો એટલે પહેલો જે સ્કંદ છે એને અધિકાર લીલા કહી. શ્રીમદ ભાગવતના અધિકારી શ્રોતા કોણ, શ્રીમદ ભાગવતના અધિકારી વક્તા કોણ? અગેન નવી પેઢી પ્રશ્ન પૂછે છે. આપણે જ્યારે કહીએ કે ધુંધુકારીએ એક જ વખત કથા સાંભળી વાંસના પોલાણમાં બેસીને અને એને મુક્તિ મળી ગઈ. પરીક્ષિતે એક જ વખત કથા સાંભળી અને એને મુક્તિ મળી ગઈ.
આજકાલની યુવા પેઢી કે બુદ્ધિમાન વર્ગ પ્રશ્ન પૂછે, આપણે તો કેટલી વખત કથાઓ સાંભળી, પણ મુક્તિ આમ ક્યાંય નજરમાં આવતી નથી. કેમ એવું? તો અધિકાર છે કે નહીં? કંઈ પણ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એના માટે અધિકાર જોઈએ. કોલેજમાં જઈને બેસવું હોય તો પહેલા અધિકાર પ્રાપ્ત કરવો પડે. 10મા ધોરણની એસએસસીની આઈસીએસસીની પરીક્ષા પાસ કરવી પડે, તો એ અધિકાર પ્રાપ્ત થયો. બાકી કોલેજ બધા જાય છે ને અમે કેમ ન જઈ શકીએ? એવી રીતે શ્રીમદ ભાગવત એક વખત સાંભળીને મુક્તિ મળે એમાં કોઈ ના નથી, એના માટેનો અધિકાર છે. ડુ યુ ક્વોલિફાય ફોર ધેટ? કેવો હોય આ અધિકાર? તો 3 પ્રકારના અધિકાર કયા: સાત્વિક અધિકાર, રાજસી અધિકાર અને તામસી અધિકાર. અલગ અલગ શ્રોતાઓના પ્રકાર છે, અલગ અલગ વક્તાઓના પણ પ્રકાર છે. વક્તા પણ તામસી હોઈ શકે, રાજસી હોઈ શકે, સાત્વિક હોઈ શકે. જો અધિકારી વક્તા હોય અને અધિકારી શ્રોતા હોય તો શ્રીમદ ભાગવતમાં શક્તિ છે કે આધુનિક યુગમાં પણ મને ને તમને એ મુક્તિ અપાવી શકે છે, अगर उनके सूत्रों को ठीक से समझा जाए. प्रथम स्कंद अधिकार लीला एना प्रथम अध्यायનો પ્રથમ શ્લોક મંગલાચરણ છે. પુસ્તકમાં આપણી પાસે શ્લોક છે 56મા પાને 5મો શ્લોક. આપણે બધા સાથે આ શ્લોક ગાઈશું અને પછી ટૂંકમાં એનો અર્થ સમજીએ. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. સૃષ્ટિ સમગ્રના જન્મ વગેરેના જે મૂળ કારણ છે, જન્માદ્યસ્ય યતઃ બ્રહ્મસૂત્રનું દ્વિતીય સૂત્ર, એનાથી શ્રીમદ ભાગવતનો આરંભ થયો. અર્થેષુ અભિજ્ઞ, અભિજ્ઞ સર્વજ્ઞ અને સ્વરાટ. કેવું છે આ બ્રહ્મ? તો એને પોતાનું તેજ છે. તેજો વારી મૃદાં યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા. જે રીતે રણમાં સૂર્યના કિરણોને લીધે પાણીમાં મૃગજળનો આભાસ થાય છે, એવી જ રીતે આ સૃષ્ટિમાં બ્રહ્મના તેજને લીધે અચેતનમાં પણ ચેતનનો ભાસ થાય છે. આમ જો તો સૃષ્ટિમાં કશું છે જ નહીં, પણ છતાં સતત કશુંક લાગ્યા કરે છે. આમ જુઓ તો સૃષ્ટિમાં નથી સુખ નથી દુઃખ, પણ માયાને લીધે આપણને ક્યારેક ઘટનાઓમાંથી સુખની અનુભૂતિ થાય, ક્યારેક દુઃખની અનુભૂતિ થાય. યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા ધામના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકમ. તો આ જે પડદા પરના ચિત્રો ચાલી રહ્યા છે, એનાથી બચવાનો ઉપાય શું? વેદાંત બહુ સરસ કહે છે કે આ માયા સૃષ્ટિ શું છે? માયા જ. એટલે માયા એટલે આપણે સમજીએ શું હશે, માયા કેમ હશે? માયા એટલે બીજું કંઈ નહીં, ફિલ્મ. તમે થિયેટરમાં પિક્ચર જોવા જાઓ છો,
એ પડદા ઉપર જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ બધી માયા છે. આમ જુઓ તો કશું જ નથી ને આમ જુઓ તો કેટલું બધું થાય છે. ક્યાંથી થાય છે? તમને પડદા પર બાગ બગીચા દેખાયા, તમને પડદા ઉપર મકાનો દેખાયા, તમને પડદા પર સરસ મજાના હીરોન હિરોઈનો દેખાયા, અને તમને સરસ મજાના પેલા માણસો દેખાયા, અને તમને ખરાબમાં ખરાબ વિલનો દેખાયા, ને અહીં તમને રૂપાળી ગાડીઓ દેખાય. ક્યાંથી દેખાયું આ બધું? પડદા પર કંઈ છે? કશું જ નથી. તો આ બધું આવે છે ક્યાંથી? પાછળથી પ્રોજેક્ટ થાય છે. એ નીકળે છે બધું પ્રોજેક્ટરમાંથી. પડદા પર કાંઈ જ નથી. પ્રભાવ પ્રોજેક્ટરનો છે. એવી રીતે આ સૃષ્ટિમાં, આ સૃષ્ટિ આમ જો તો કશું જ નથી, માત્ર એક વિશાળ પડદો છે. અને ઈશ્વર નામનું એક પ્રોજેક્ટર છે જે માયા નામની ફિલ્મ આપણને સતત દેખાડ્યા કરે છે. ઘણા લોકો થિયેટરમાં જઈને બહુ ઇન્વોલ્વ થઈ જાય. આમ બધું પોતાનું જ સમજી લે. કોમેડી હોય તો એવા ખડખડાટ હશે કે વાહ 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 શું મજા આવી. હું નાનો હતો અને પિક્ચરમાં જવા જતો ને, હું પિક્ચર જોઉં એના કરતાં આજુબાજુના સેમ્પલોને વધારે જોતો હું એ વખતે. ખબર નહીં કેમ, કે નાનપણથી ફિલ્મમાં રસ પડે ને કે તમને આજુબાજુ બધા લોકો શું રિએક્ટ કરે છે. એવા માણસો બેઠા હોય કે હીરો મારામારી કરે ને, પેલા વિલનને મારે ને ઢીશુમ ઢીશુમ, એટલે બાજુવાળો ખુશ થતો હોય, પોરહાતો હોય. ઈ અરે દે દે, પણ તું બેસ ને બાપા. પડદા ઉપર કંઈક ટેન્સ સિચ્યુએશન આવે તો અહીંયા ખુરશીના કોર્નર પર જઈને આમ કરીને જોતો આમ શું થયું છે. તું હું કામ નખ કરડી ખાસ, તું બેસ ને શાંતિથી. પણ એટલા બધા ઇન્વોલ્વ થઈ જાય. કેટલીક બહેનો બિચારી એવી હોય, કંઈક ટ્રેજિક સીન ચાલતો હોય, કે કરુણ સીન ચાલતો હોય, તો બેનના રૂમાલો ભરાઈ જાય. બચાડીને કેટલું દુઃખ પડે. જો ઈ રોવા માંડે. એ એક્ટિંગ કરતી વખતે પેલી હિરોઈને ગ્લિસરીન નાખીને આંસુ કાઢ્યા હશે, પણ એ જોઈને આ બેનને હાચા આંસુ નીકળવા માંડે છે. કેટલા બધા ઇન્વોલ્વ થઈ ગઈ. એને મતલબ કે બધું સાચું જ છે. આ સંસારમાં પણ ઈ જ થાય છે ભાઈ. પડદા ઉપર આ ત્રિલોકીનાથ પોતાના પ્રોજેક્ટરમાંથી માયાની ફિલ્મો પ્રોજેક્ટ કરે છે, અને આપણે બધા એટલા ઇન્વોલ્વ થઈ જઈએ છીએ. આપણને થાય કે બધું સાચું જ થઈ રહ્યું છે. કંઈ જ નથી. યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા. હવે આ માયાને બંધ કેવી રીતે કરવી? ફિલ્મને બંધ કેવી રીતે કરવી? એક જ રસ્તો છે. પડદો હટાવી દે. પડદો ખેંચવી લે. પછી પ્રોજેક્ટર ભલે ને ગમે તેટલું નાખે, કાંઈ થાય. એ આ પડદાની ઉપર પડે છે તેથી માયા લાગે છે. જે ક્ષણે પડદો હટશે એ ક્ષણે કાંઈ નહીં રહે. એ રીતે આ સંસારની પણ જો માયાથી મુક્ત થવું હોય તો પડદો હટાવી લો. કેવી રીતે હટે આ પડદો? ધામના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકમ. ધામથી આ પડદો હટશે. કયું ધામ? ધામના સ્વેન. સ્વેન ધામના. સંસ્કૃત ભાષામાં ધામ શબ્દના બે અર્થ થાય. એક ધામ એટલે તેજ, અને બીજું ધામ એટલે નિવાસ. તો એ રીતે શ્રીમદ ભાગવતના પણ બે અર્થ થાય. ધામ એટલે જો તેજ અર્થ લઈએ તો શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન પ્રધાન બને છે. ભગવાનનું તેજ જો આપણામાં આવે, ઈશ્વરીય તેજ જો આપણામાં આવે, તો પછી માયાનો પડદો રહે જ નહીં. હું સાદું ક્રૂડ એક્ઝામ્પલ આપું છું. ફિલ્મ પ્રોજેક્ટરની ચાલતી હોય પણ તમે થિયેટરની લાઇટું ચાલુ કરી દો તો એ પડદો દેખાય પછી?
એટલું બધું બ્રિલિયન્ટ અજવાળું કરી દો તો પડદા પર કાંઈ દેખાશે જ નહીં. ખબર પડે આ તો પડદો છે, કોરું કટ છે, કાંઈ નથી. તેજ. અને ધામ એટલે ધામ શબ્દનો અર્થ જો તેજ લેશો તો જ્ઞાન માર્ગ થયો. પરમાત્માનું જ્ઞાન જ્યારે થઈ જાય પછી સંસારમાં માયા રહેતી જ નથી. અને ધામ શબ્દનો બીજો અર્થ છે નિવાસ. આપણે મકાનને નામ આપીએ વ્રજધામ, ગોકુલધામ, ગુરુધામ, માતૃધામ, પિતૃધામ. ધામ શબ્દનો અર્થ જો નિવાસ લઈએ તો શ્રીમદ ભાગવત ભક્તિ પ્રધાન ગ્રંથ બને છે. જેદી મારા તમારા હૃદયના પડદા ઉપર ઠાકોરજી નિવાસ કરશે, પરમાત્માનો નિવાસ થયો, એ પછી સંસારમાં કોઈ માયા રહેતી જ નથી. ધામના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ. એ પરમ સત્યનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. We meditate upon the supreme truth. We meditate upon the ultimate reality. વ્યવહારમાં આપણે એમ સમજીએ છીએ કે જો સત્યનું આચરણ કરીએ તો ભગવાન મળે. શાસ્ત્ર કંઈક જુદું કહે છે. શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે ભગવાનને જો પ્રાપ્ત કરશો તો સત્ય સમજાશે. જ્યાં સુધી તમે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કર્યો નથી ત્યાં સુધી સંસારનું સત્ય નહીં સમજાય. વ્યવહારમાં આપણે શું, સાચું બોલો તો ભગવાન મળે, સાચું કરો તો ભગવાન મળે. સત્યનું આચરણ કરો તો ઈશ્વર મળે, એ વ્યવહાર છે. અધ્યાત્મ કહે છે ઈશ્વર મળે તો સત્ય સમજાય, क्योंकि वो सत्य से अलग नहीं. सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा. એની કૃપા હોય ને તો સત્ય સમજાય. બાકી માયાની પટ્ટી બાંધીને હું તમે જ્યાં સુધી આ સંસારમાં ફરીએ છીએ ત્યાં સુધી સત્ય સમજાતું નથી. માણસ શું કરે છે, જે સામે આવ્યું એને સત્ય તરીકે સ્વીકારે, અથવા તો જે પોતાને સમજાયું એને સત્ય તરીકે સ્વીકારે. મને આમ લાગે છે, આપણને જે લાગે એ સત્ય હોય જ એવું નહીં. એક જંગલમાં હાથી હતો અને એની આજુબાજુ 5-7 આંધળાઓ ભેગા થયા. આંધળાઓ હાથીને જોઈ તો શકે નહીં, સ્પર્શ કરે નક્કી કરતા હતા કે હાથી કેવો હશે. એક આંધળાનો હાથ પૂંછડી પર હતો, એ કે હાથી તો ટૂંકી દોરી જેવો છે. બીજાનો હાથ હાથીના શરીર પર હતો તો કે ઓ હાથી તો મોટી કોઠી જેવો છે, પીપ જેવો. ત્રીજાનો હાથ પગ ઉપર હતો હાથીના તો કે હાથી તો થાંભલા જેવો છે. ચોથાનો હાથ એના દંતશૂળ પર હતો, હાથી તો કે કડક લાકડા જેવો છે. પાંચમાનો હાથ એની સૂંઢ પર હતો તો કે હાથી તો લાંબો દોરડા જેવો છે, જાડા જાડા. और ये पांचों झगड़ने लगे. પેલો પૂંછડી વાળો કે અરે ટૂંકી દોરી જેવો છે, થાંભલા જેવો તને ક્યાંથી લાગે, કઈ ભાન પડે તને? અને જેનો હાથ થાંભલા ઉપર પગ ઉપર હતો એ કે થાંભલા જેવો છે, ટૂંકી દોરી તને ક્યાં લાગી? આમાં અક્કલ નથી તારામાં કઈ. શરીર વાળો તો કે ઓ મોટી કોઠી જેવો છે, આમાં દોરી થાંભલો છે જ ક્યાં? ઝઘડને લગે આપસ. ક્यों? કારણ કે દરેકને એમ લાગતું હતું હું ખોટો હોઈ શકું. આ દેખા રહ્યો હાથી, આ જુઓ, આ મમ સત્યમ, હું જે જાણું છું એ જ સાચું, મને જે લાગે છે એ જ સાચું. આ તકલીફ છે. આમનાથી થોડેક દૂર એક આંખો વાળો માણસ ઉભો તો હસતા હસતા નજીક આવીને પેલા શાંત પડ્યા. અરે ઝઘડો માં અંદર અંદર.
હાથી માત્ર દોરડી જેવો નથી, હાથી માત્ર થાંભલા જેવો નથી, હાથી માત્ર કોઠી જેવો નથી. હાથીમાં આ બધું જ છે અને ઉપરાંત પણ છે. વિચાર કરો કે આટલી નાનકડી વાતમાં જો માણસ ભૂલો પડતો હોય તો દુનિયાની કેટલી બધી વાતોમાં આપણે આંધળા છીએ. આપણી પાસે આંખો છે એટલે કંઈ બધું જ ખબર પડવા માંડી એમ માની લઈએ. અકબર બાદશાહના દરબારમાં એક વખત પ્રશ્ન આવ્યો कि सच और झूठ के बीच में अंतर कितना है. કહ્યું સત્ય ને જૂઠ હોય તો કદી ભેગા થાય જ નહીં. એ તો વે અપાર્ટ, 180 ડિગ્રીઝ અપાર્ટ, ડાયગોનલી ઓપોઝિટ. એ બે કદી ભેગા થાય જ નહીં, શક્ય જ નથી. રાત દાડાનો ફરક. બિરબલ પાસે જ્યારે પ્રશ્ન આવ્યો કે સત્ય અને જૂઠમાં ફરક કેટલો, બિરબલ કે છે બાદશાહ 4 આંગળનો ખાલી. 4 આંગળ? હા. કઈ રીતે? બિરબલે કહ્યું બાદશાહ આ રીતે. આંખ અને કાન વચ્ચેનો ફરક કેટલો છે? 4. कान से जो सुना है वो झूठ है, आंखों से जो देखा है वही सही है. દુનિયામાં મોટા ભાગની વાતો આપણે સાંભળ્યું છે કરતા હોઈએ છીએ. એનાથી આગળ એક પગથિયું ચાલીને હું આપને કહીશ કે કઈ બાર આંખોं से देखा भी झूठ हो सकता है. તમે કહો મારી સગી આંખે જોયું, એ ખોટું હોઈ શકે. સત્ય બહુ ગહન વસ્તુ છે. ઓપેરા હાઉસ પર આપણો એક આત્મીય પરિવાર રહે, 5મા માળે બિલ્ડિંગમાં. ભાઈએ પોતે વાત કરી, એમના ઘરની સામે બસ સ્ટોપ. 8, 8:30 ઓફિસેથી ઘરે આવે, હાથ પગ ધોઈ ફ્રેશ થઈ જમી કરી 9:30, 9:45 વાગે જરાક બાલ્કનીમાં ઊભા રહે. દ્રશ્ય એક વખત એમણે જોયું તો એ રાતના 10:30, 11:15 વાગે 22-24 વર્ષની કોઈ કન્યા, કોઈ સ્ત્રી બસ સ્ટોપ પર ઊભી હતી અને 15 મિનિટ ઊભી હશે, 11:15 જેવું થયું, બસ આવી. બસમાંથી એક જુવાન નીચે ઉતર્યો અને પેલીએ તરત એનો આમ હાથ પકડી લીધો. હાથ પકડીને 2 જણા ગયા. બીજે દિવસે, ત્રીજે દિવસે, ચોથે દિવસે, 8-10 દિવસ સુધી આ બધું દેખાયું. દસ 12 દિવસ પછી એવું થયું કે ભાઈ પોતે મોડા પડ્યા અને એ જ્યારે બસમાં આવ્યા, યોગાનુયોગ કે એ જ બસમાંથી એમને પણ ઉતરવાનું થયું. એટલે દૂરથી જોયું કે પેલી ઊભી છે. પોતે પાછળથી ઉતરી ગયા, પણ આગળથી પેલો જુવાન ઉતર્યો અને જેવો જુવાન ઉતર્યો એટલે હાથ પકડ્યો. હાથ પકડીને પેલી જે સ્ત્રી હતી એ બોલી, ભાઈ સંભાળજે, હા, અહીંયા એક પગથિયું ચડવાનું છે. પેલા નજીક ગયા, જોયું તો બસમાંથી જે ઉતરતો હતો એ જુવાન અંધ હતો. પાસે જઈને પૂછ્યું, કોણ છો? પેલીએ કહ્યું કે આ મારો ભાઈ છે, નોકરી કરે છે, એ રોજ આ ટાઈમે છૂટીને આવે, અંધારું હોય, રસ્તામાં ખાડા ટેકરા હોય,
એટલે હું રોજ અહીં આવીને ઊભી રહું, એ બસમાંથી ઉતરે એટલે એને લઈને ઘરે જાઉં. આ ભાઈની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. એણે આ 10 દિવસમાં એટલું બધું ધારી લીધેલું કે ઓપેરા હાઉસનો વિસ્તાર ત્યાં બાજુમાં જ કંઈક ખરાબ વિસ્તાર, 10:30 પોણા 11 વાગે આ કોઈ બેન એકલી ઊભી રહે બસ સ્ટોપ પર આવીને, એટલે એને ધારી લીધું કે આ કોઈક ખોટા કામ કરવાવાળી હશે. બસમાંથી, અને બીજું આંખે નજરે તમે જુઓ, પછી આનાથી વધારે પ્રૂફ શું જોઈએ? પોણા 11 વાગે કોઈક છોકરી એકલી બસ સ્ટોપ પર ઊભી હોય, બસમાંથી કોઈક જુવાન ઉતરે ને તરત આમ હાથ પકડીને હાલવા માંડે 2 જણા. તમારે પુરાવો શું જોઈએ બીજો? સગી આંખે જોયું ને તમે. એ ભાઈએ મને વાત કરી, મને કે ભાઈ કેટલો અન્યાય કરી દીધો મેં બેનને. કીધું કંઈ વાંધો નહીં, 10 દિવસમાં તમને સમજાય તો. મને કે નહીં, હું એનાથી વધારે વિચાર કરતો. ધારો કે આ 5-7 દિવસ મેં એને જોઈ હોત અને યોગાનું એક એવું થયું કે ધારો કે એ દીકરીની ક્યાંક વાત ચાલતી હોય સગાઈની, અને આ વિસ્તારમાં રહે, એટલે એ પક્ષવાળા પૂછે કે ભાઈ તમે ઓપેરા હાઉસમાં રહો છો ને આ માગું આવ્યું છે એ પણ ઓપેરા હાઉસમાંથી છે, ફોટો બોટો બતાવે કે આ છોકરીને તમે ઓળખો છો કેવી. એ 5-7 દિવસમાં જે મેં જે ઓપિનિયન એના વિશે બાંધી લીધો હતો કે આ છોકરી આવી હશે, અને એ વખત જો મને કોઈ ફોટો બતાવે કે આ કેવી, તો હું તો એમ જ કહી દઉં ને, પડાય નહીં હો, આમાં નજરે જોયું છે, આમાં પડાય નહીં. તો આ દીકરીને મેં કેટલો અન્યાય કર્યો હોત. સત્ય બહુ ગહન વસ્તુ છે. શ્રીમદ ભાગવતકાર ગ્રંથના આરંભે સંકલ્પ કરે છે, સત્યમ પરમ ધીમહિ, પરમ સત્યનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. આ પરમ સત્ય એટલે ધ અલ્ટિમેટ ટ્રુથ, ધ સુપ્રીમ રિયાલિટી, અભેદ્ય સત્ય. શ્રીધર સ્વામીએ પોતે ભાષ્યમાં વ્યાખ્યા કરી. પરમ સત્યની પણ કઈ ડિગ્રીઓ હોય. પરમ સત્ય એટલે ધ બેસ્ટ, જેમ ગુડ, બેટર, બેસ્ટ. તો પરમ સત્ય એટલે કેવું સત્ય? સત્યમાં આપણે એવું હોય કે આ થોડુંક સારું સત્ય, પછી એનાથી વધારે સારું સત્ય ને એકદમ શ્રેષ્ઠ સત્ય. સત્યમાં એવું ના હોય. કેટલાક શબ્દો એવા છે કે જેની આગળ વિશેષણ લખાય જ નહીં. વિશેષણ મૂકો ને તો તમને શંકા આવે. એ શબ્દ પોતે જ કાફી છે, પૂરતો છે. અને જે ટોચની અનુભૂતિઓ છે, શબ્દોની આગળ કોઈ દિવસ વિશેષણ નહીં લખતા, કારણ કે શબ્દોને તમે બગાડી મૂકશો. સત્ય આવો શબ્દ છે. આવી ટોચની એક અનુભૂતિ છે પ્રેમ. પ્રેમની આગળ કોઈ વિશેષણ ના લગાડાય, નહીં તો શંકા ઉપજે. કોઈ આવીને તમને એમ કે હું તને સાચો પ્રેમ કરું છું, એનો અર્થ કે તું કોકને ખોટો પ્રેમ કરતો હોઈશ ને. આઈ એમ ટ્રુલી ઇન લવ વિથ યુ. હવે ટ્રુલી શબ્દની જરૂર ખરી? કેન યુ ફોલ્સલી ઇન લવ વિથ એનીબડી? ખોટો હોય ને પ્રેમ કહેવાય? પ્રેમ હોય તો સાચો જ હોવો જોઈએ. હું તને સાચો પ્રેમ કરું જેમ કહેવાતું છે. હું તને પ્રેમ કરું છું, વાત પૂરી થઈ ગઈ. બજારમાં બોર્ડ માર્યું હોય, અમારે ત્યાં ચોખ્ખું ઘી મળશે. આ ચોખ્ખું ઘી એટલે કેવું ઘી? ઘી એટલે ઘી. ઘીની આગળ ચોખ્ખું વિશેષણની જરૂર ખરી? પણ બીજા લોકો ભેળસેળ કરે ને એટલે અમારે કેવું, એટલે એની બાજુ વાળો કે અમારે ત્યાં 100% ચોખ્ખું ઘી મળશે. આ 100% ચોખ્ખું ઘી એટલે કેવું? 16 કિલોના ડબ્બામાં તમે 100 ગ્રામ પણ ભેળસેળ કરી એટલે બગડ્યું. પછી કુદરતી રીતે જે ઘી બને, દૂધનું દહીં કરો, દહીંની છાશ કરો, માખણ વલોવો, માખણને ગરમ કરો, ઘી એ ચોખ્ખું જ હોય કે નહીં? એને કાંઈ ચોખ્ખું લગાડવાની જરૂર ખરી? કાંઈ નહીં. અમારે ત્યાં ઘી મળશે, વાત પૂરી થઈ ગઈ. કેટલાક શબ્દો એવા છે જ્યાં વિશેષણ નહીં. આ સત્ય શબ્દ પણ એવો છે, એને વિશેષણ નહીં. નહીં, હું સત્ય કહું છું, બસ. પરમ સત્ય એ વળી શું? શ્રીધર સ્વામીએ વ્યાખ્યા કરતા કહ્યું, જે સત્યની ઉપસ્થિતિમાં અન્ય અસત્યો પણ સત્ય ભાસે છે તે પરમ સત્ય છે. ધ ટ્રુથ્સ in the presence of which other untruths also seem to be true, is the supreme truth.
હંમેશા હું દ્રષ્ટાંત આપું લાઇટનો બલ્બ. કાચના ગોળામાં પ્રકાશ નથી, પણ આપણે સાદી ભાષામાં શું કહીએ? ગોળો ચાલુ કરો, પ્રકાશ આવશે. એ બલ્બમાંથી પ્રકાશ આવે છે? નહીં. થોડુંક ભણ્યો હશે તો કહેશે અંદર વાયર છે ને ટંગસ્ટનનો, એમાંથી પ્રકાશ આવે છે. ટંગસ્ટનના વાયરને ગૂંચળું વાળીને મૂકો, પ્રકાશ આવશે નહીં. હજી થોડુંક આગળ ભણ્યો છે, કહેશે કે અંદરથી વીજળીનો પ્રવાહ પસાર કરો, ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પસાર કરો. એ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ તે પરમ સત્ય, જે પોતે દેખાતો નથી, પણ એને લીધે બધું દેખાય છે. સત્યમ પરંધિ, એ પરમ સત્યનું ધ્યાન કરવાનું છે. સાચો ધર્મ એ જ છે ભાઈ. ધર્મ એટલે તમે કેવા ટીલા ટપકા કરો છો ને કેવી કંઠી માળાઓ પહેરો છો ને કેટલી કંઠીઓ પહેરો છો ને કયા મંદિરમાં જાઓ છો ને કયામાં નથી જતા ને કયા પ્રસાદ ખાઓ છો ને કયા નથી ખાતા ને. કોઈ ધર્મ આટલામાં જ એ કરી નાખ્યું. આ બધી વાતોને ધર્મ સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. ધર્મ એટલે માણસનું ઘડતર. ધર્મ એટલે માણસની માનવતા તરફની યાત્રા. એ ધર્મ છે. અને ધાર્મિક માણસ ઓળખાઈ જવો જોઈએ. તો ઘણા બધા લોકો એકબીજાનું કહે, આમ મળે ને અડધો પોણો કલાક વાતો છે તો પછી કે તમે ધર્મમાં માનો છો? આ પૂછવું પડે, ધર્મમાં માનો છો? ડુ યુ બિલીવ ઇન ગોડ? ડુ યુ બિલીવ ઇન રિલિજન? આર યુ રિલિજિયસ? હું પૂછે, પૂછવું પડે. ધાર્મિક વ્યક્તિ તો પોતાની ઉપસ્થિતિથી ઓળખાઈ જાય. કોઈ માણસને તમે એમ પૂછો જમો ખરા કે નહીં, પાણી પાણી પીઓ, શ્વાસ લો કે નહીં, ચાલે એમ ન? એવું પૂછીએ આપણે કોઈ દિવસ? તો ધર્મ વિશે પૂછાય? તમે ભગવાનની ભક્તિ કરો એવું પૂછાય? અને હદ તો એનાથી આગળ ત્યારે આવે પછી પાછા પૂછે તમે કયા વાળા, તમે કયા ધર્મના? અમે માનવ ધર્મના. હું માનવી માનવ થાઉં તો ઘણું. પરમ ધર્મ પરમ સત્ય સમજાવવાને માટે મહર્ષિ વ્યાસે નિમંત્રણ આપ્યું. ત્રીજા શ્લોકમાં નિગમ કલ્પતરોર્ગલિતમ ફલમ શુકમુખાદમૃતદ્રવ સંયુતમ પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. આવો શ્રીમદ ભાગવતનું પાન કરો, ભાગવત રસનું પાન કરો. જેના પુણ્ય જાગૃત થયા હશે એ જ શ્રીમદ ભાગવતને એકાગ્રતાથી અને શ્રદ્ધાથી સાંભળી શકશે. જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતં લભેત. અને જેના પુણ્ય જાગૃત નહીં થયા હોય ભાગવતના મંડપમાં બેસીને ભરત ગૂંથણ કરશે. હા, આમ ફરો. એ હૈયાના ફૂટેલા જે હોય ને ભાગવતના ભગવાનની સન્મુખ આવીને બેઠા હોય, પણ એ જાણે ચાલીમાં બેસીને કરતા હોય ને બિલ્ડિંગની સોસાયટીમાં ટોળી વળીને, એ સમજવું કે હૈયાના ફૂટેલા છે. પુણ્ય જેના જાગૃત થયા હોય એ એકાગ્રતાથી કથાનું શ્રવણ કરી શકે. જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. આ બીજી વ્યાખ્યા કરું. આપણે બધા એમ સમજીએ કે ભાગવતની કથા સાંભળીએ તો પુણ્ય મળે. વાત સાચી?
હું જો આપ સૌને એક પ્રશ્ન પૂછું કે કથા સાંભળવા તમે શું કામ આવ્યા છો, પૂછું? આત્મકલ્યાણને માટે એ કથા સાંભળી રહી છે. બીજું કોઈ? જરાક ઊભા થઈ જાઓ પોતાની જગ્યા પર, એટલે મારા વિડીયોગ્રાફરને ખબર પડે કે તમને આમ ક્યાં ગોતવા. હાલ એક મિનિટ ઊભા થઈ. પોતપોતાનું નામ બોલજો જરા. શૈલેષ ભગત, ઓકે, ગોલોકધામની પ્રાપ્તિ અર્થે શ્રીમદ બહુ ભાગવત. સરસ. ગોલોકધામની પ્રાપ્તિ થાય એટલા માટે અમારા શૈલેષભાઈ શ્રીમદ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવા પધાર્યા છે. કેટલા ડાયા છે બધા. હા જય શ્રી કૃષ્ણ. બેન, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું બહુ યંગ છું એટલે મને થોડા પ્રશ્નનો ઉત્તર જોવે છે. બહુ સરસ. બેન, એના તારું નામ માટે કે, તારું નામ કે બેન? હેતલ જાની. હેતલ જાની કે છે કે યંગ છે પોતે, એટલે કંઈક થોડાક પ્રશ્નોના ઉત્તર જોઈએ છે જીવનના, એટલા માટે આવી છે. બહુ સરસ બેન. બીજા કોઈ? ઉમા ડોડિયા. ઉમાબેન? હા હા, પોતાના સ્વની જાગૃતિ માટે. ખૂબ સરસ. પોતાના સ્વની જાગૃતિ માટે અમારી ઉમાબેન કથા સાંભળવા આવી છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ધનલક્ષ્મી મહેતા. સ્વાયંત સુખાય. સ્વાંત સુખાય તુલસી રઘુનાથ ગાથા. ધનલક્ષ્મીબેન, સ્વાંત સુખાય. બસ આ મોજ આવે એમને તો. હા કંચનબેન પટેલ. હા, આપ સંસ્કારોનું પરિવર્તન કરવા. બહુ સરસ. સંસ્કારોનું પરિવર્તન કરવા માટે કંચનબેન પટેલ કથા સાંભળવા આવ્યા છે. ઈલાબેન ઠકરાર. ભાગવત સાંભળવાથી ભક્તિનો દીપક બુઝાતો નથી. સરસ. ભાગવત સાંભળવાથી ભક્તિનો દીપક બુઝાતો નથી, એટલે નવું નવું ઘી અંદર આવ્યા કરે એટલા માટે બેન આવ્યા છે કથા સાંભળવા માટે. હા બેના. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. કાલ માટે હું માફી માંગુ છું. કેમ બેના? આમ પાસ થયા અને તમને વિઘ્ન પડ્યો. અરે બેના, હું તો ભૂલી ગયો. રાત ગઈ, બાત ગઈ. ચાલ હવે આજે તું સરસ કથા સાંભળે છે. બધું યાદ નહીં રાખવાનું આવું બધું. ચાલ. અહીંયા જે ભગવાનનું જે નામ સ્મરણ થાય છે, તો અમને યંગસ્ટર માટે એમ છે કે જ્ઞાન સાથે થોડો આનંદ અને સુખ મળે એની માટે. ચોક્કસ. તારું નામ નહીં બોલી બેના તું? નીતા પીઠવા. નીતાબેન પીઠવા. યંગસ્ટર્સ છે એટલે જ્ઞાન સાથે આનંદ મળે અને જાણવા પણ મળે એટલા માટે એ કથા સાંભળવા આવી છે. સુમન રાવલ, ભગવાનને પામવા માટે. બહુ સરસ. કોમલબેન રાવલ કહે છે કે ભગવાનને પામવા માટે હું કથા સાંભળવા આવું છું. હું જશોદાબેન પંચાલ. આપણા આત્માનું કલ્યાણ થાય એના માટે. આપણા આત્માનું કલ્યાણ થાય એટલા માટે. જશોદાબેન ઉત્તર ગુજરાતનો છો બેન? હે? ચિયું ગામ? સદગુરુ મળે તો ભાગવતનું જ્ઞાન મળે. સાચા સદગુરુ મળે તો ભગવાનને મેળવવાનું થાય એટલા માટે આપણે ભાગવત સાંભળીએ. બહુ એટલે સરસ. માટે ચાલો. આપણે ભાગવત હા, બરાબર બરાબર. હા. બસ. હા બા. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ નલિની શેઠ. ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ વધે ભગવાન માટે અને ભક્તિ વધે. અનેક જન્મોના પુણ્ય ભેગા થાય ત્યારે ભાગવત કથા સાંભળવા મને મળે. બોલવા દો ને નલ્લીબેન. ના ત્યાં અરે ભાઈ આજે નારાયણને 2 રોટલી વધારે જમાડજો, જે જમાડવાના હોય. બહુ દોડ્યા જુઓ મેદાનમાં. અમે અડીને રહ્યા છું. ચંચળબેન દેસાઈ. સ્વદોષ દર્શન માટે હું ભાગવત સાંભળું છું. વાહ. ચંચળબેન દેસાઈ સ્વદોષ દર્શન માટે, પોતાની ભૂલો શું છે ખબર પડે એટલા માટે. મારા ચંચળબેન. હા ભાઈ. ગિરીશભાઈ વ્યાસ વાત કરું છું. એક ઘડી આધી ઘડી આધી કી પુનિયાદ સાધુ તુલસી સંગત સાધુ કી કટે કોટો અપરાધ. એટલા માટે કરે છે. આ દોહો એમને આવડે છે એટલા માટે કથા સાંભળવા આવ્યા છે. રંજનબેન મહેતા. હા. પ્રેમ દક્ષિણા ભક્તિ પામવા માટે. વાહ, બહુ સરસ માં. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ પામવા માટે રંજનબેન મહેતા કથા સાંભળવા આવ્યા છે. ગોપીઓને જે પ્રાપ્ત થઈ. ઓહો, ક્યા બાત હે. વાહ રંજન. મારું નામ અરુણા શ્યામાણી. અહંકારને નષ્ટ કરવા. બહુ સરસ. અરુણાબેન કહે છે કે અહંકારને નષ્ટ કરવા માટે હું કથા સાંભળવા આવું છું.
હું પ્રેક્ષા પરમાર હા બેટા. ધર્મની વિશે મીન્સ ભગવાનની વિશે મને નવી નવી નોલેજ મળે અને ધર્મ વિશે મને કંઈ ખબર પડે. બહુ સરસ. દીકરા, કેટલી ઉંમર છે તારી બેટા? 13. શી ઇઝ 13. પ્રેક્ષા, વાહ. ભગવાન વિશે કંઈક નોલેજ મળે, ધર્મ વિશે કંઈક નોલેજ મળે એટલા માટે દીકરી આવી છે. પ્રેક્ષા, તું આગળ આવીને બેસ બેટા. ભાઈ, નારાયણને 2 રોટલી વધારે આપજો, એમાં 2 ચમચી ઘી પણ લગાડજો. હરિઓમ. હું રંજનબેન કવા છું અને મનુષ્ય જન્મ એક જ વાર મળે છે. ઘણા પાપોથી મુક્ત થવા માટે ગુરુદેવ જરૂરી છે અને પાપ મુક્ત થઈને મુક્તિ માટે ફક્ત મનુષ્ય જન્મ છે. એની માટે ભાગવત કથા છે બહુ અને સરસ. એ જ શ્રવણ માટે હું આવી છું ચોક્કસ. કે મુક્તિ મળી એટલે જાય. હા, પાપથી મુક્તિ મળે, પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય અને મનુષ્ય જન્મ ધન્ય થાય. દીકરી આગળ આવો ને. પ્રેક્ષા બેટા આગળ આવો. હા, અહીં આગળ આવો. એટલા માટે છે. હા હાલો, હું દર્શના હાલો. પરમાર. હા હા હા. જીવન કેવું જીવવું અને જીવનમાં ઉતારવા માટે સમજ પડે એટલા માટે. સરસ. જીવન કેવું જીવવું અને જીવનમાં ઉતારવાનું શું એ ખબર પડે એટલા માટે મારા દક્ષાબેનને આવ્યા છે કથા સાંભળવા. ચાલો, ઘણું થયું. કેટલા ડાયા છો બધા. બોલો, તમને ખબર હતી આટલા ડાયા લોકો સમાજમાં આ કળજગમાં જીવે છે? આપણને તેમ જ હતું ને કે બધા કેવા હશે, આવા ઉચ્ચ ધ્યેય લઈ અને હેતુ, જેમ છેલ્લે બેને કહ્યું, પાપ દૂર થાય, કટે કોટી અપરાધ એ દૂર થાય. ઇન શોર્ટ, આપણે એવું માનીએ કે ભાગવતની કથા જો સાંભળીએ તો પુણ્ય મળશે. ભાગવત કંઈક જુદું કે છે, પુરાણ કંઈક જુદું કે છે. એમ કે છે કે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતં લભેત. ભાગવત સાંભળીને પુણ્ય મળે એ તો રામ જાણે, પણ એક વસ્તુ નક્કી છે, પુણ્ય હોય તો ભાગવત સાંભળવા મળે. અને એ પણ માત્ર એક જન્મના નહીં, જન્મ જન્માંતરના પુણ્ય. જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતં લભેત. હકીકત છે. જ્યાં સુધી મનુષ્યના આંતરિક સંસ્કાર, જ્યાં સુધી મનુષ્યની ભીતરની સાત્વિકતા જાગૃત થતી નથી, ત્યાં સુધી મનુષ્ય ક્યારેય ભગવાન તરફ આવતો જ નથી. અને ઈશ્વરે આપેલી સ્વતંત્રતાને કારણે આ થયું છે. આ ફ્રીડમ પણ તમને ભગવાને આપી, કે ભગવાને સર્જન કર્યું, ભગવાને શરીર આપ્યું, ભગવાને મન આપ્યું, ભગવાને બુદ્ધિ આપી અને સાથે સ્વતંત્રતા આપી. મારાથી દૂર જવું જ જા. ઈશ્વરે આપેલી સ્વતંત્રતા છે, પણ એ સ્વતંત્રતાનો જેણે સદુપયોગ કર્યો, શરીર, મન, બુદ્ધિ, સંપત્તિ, સંબંધો, આ બધું જ સારા રીતે ઉપયોગ કર્યું અને ઈશ્વરની સમીપ આવવાનો જેણે પ્રયાસ કર્યો, એ ભાગવત શ્રવણ તરફ આવી શકે. બાકી એવા લોકો, મારે એક સૌરાષ્ટ્રના સંત, સૌરાષ્ટ્રના એક સંત, ખૂબ સાત્વિક, 2-3 વર્ષ પહેલા એમણે દેહ છોડ્યો. રામકથાના બહુ સારા ઉદ્ગાતા. એ કહેતા કે એમની રામકથાનું આયોજન કોઈકે કર્યું હશે સૌરાષ્ટ્રના ગામમાં કોઈક, અને અત્યંત શ્રીમંત વ્યક્તિ, ભગવાનની કૃપા, સંપત્તિ સારી, આયોજન કર્યું કથાનું. પહેલે દિવસે જ્યારે પોથી યાત્રા નીકળી, હરખભેર બેન્ડ વાજા અને ફટાકડાઓ ફોડે, નાચે લોકો, ઓહો, એ સૌથી આગળ ચાલે.
હરખથી એકદમ કે આપણે કથાનું આયોજન કર્યું છે ને એ કથા આપણે ત્યાં ને રામાયણની 9 દિવસની કથા એ સૌથી આગળ ચાલે. બેન્ડ વાજા વાગે, નાચે, ફટાકડા ફોડે, કોઈ કે બોમ્બ ફોડ્યો એમની આમ નજીક, એટમ બોમ્બ ધડામ થઈને જે અવાજ થયો, આજુબાજુ ઉભા હશે, કાનમાં ધાક પડી ગઈ, સાંભળવાનું બંધ. કથામાં બેસે, કારણ કે પોતે આયોજન કર્યું હતું, બિલકુલ આગળ બેસે, પણ કાનપુર બંધ બધું, કઈ ખબર જ ન પડે, સંભળાય જ નહીં. આજુબાજુ બધા હશે એટલે એ હાંજે પૂછે બધા કેમ હૈસા થાય. 9 દિવસ સુધી આમ ને આમ હાયલું, કાનમાં ધાક. છેલ્લે દી વળી પાછી પોથી યાત્રા હતી ને એ બેન્ડ વાજા ને એ ફટાકડા, આખું ગામ ના ને છેલ્લે દિવસનો તો આખો ઉત્સાહ જુદો હોય ગ્રંથને વિદાય આપવાનો. એ વખતે આગળ આગળ ચાલે ને આમાં નાસ્તા નાસ્તા ને એમાં કોઈ કે બોમ્બ ફોડે ને બીજો જે બોમ્બ ફૂટે એમાં ધાક ખુલી ગઈ. કથાના જ 9 દિવસ કેવા ભાગશાળી બોલો. પોતે આયોજન કર્યું, પોતે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ, જન્મ જન્માંતરના પુણ્ય હોય ત્યારે શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ થઈ શકે છે, નહીં તો નથી થતું. એક રાઈટ એટીટ્યુડ ઉભો થવો જોઈએ. કોઈ પણ વસ્તુ તમે ક્યારે એન્જોય કરી શકો, કોઈ પણ વસ્તુમાંથી તમે લાભાન્વિત ક્યારે થઈ શકો, વેન કેન યુ બેનિફિટ ફ્રોમ સમથિંગ. જો એ રાઈટ એટીટ્યુડ, આજની ભાષામાં ઘણા બધા યંગસ્ટર્સ છે તો કહું નહીં, ઘણા લોકોને સરસ મજાનો કોઈ રિંગટોન આપણને ગમે કે તારો રિંગટોન બહુ સરસ છે, આપને કે બ્લૂટૂથ ઓન કર, એ બ્લૂટૂથ ઓન કરીને મળે. એ શું થાય કે એ બંનેનું પેરિંગ થાય. શું કે પેરિંગ જ કે એકબીજાને મેચ થવું જોઈએ મળે. ઘણી વખત કંઈક ટેકનિકલ ખામી એવી ઊભી થાય કે મેચિંગ થાય જ નહીં બે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું. પેલો મોકલે, આનામાંથી સેન્ડિંગ થાય પણ પેલામાં રિસીવ થાય જ નહીં. કેમ? કારણ કે એ ફ્રીક્વન્સી મેચ નહીં થઈ એની. શ્રીમદ ભાગવત કથામાં બેસીને પણ, અહીંયા આવીને પણ જો એ ફ્રીક્વન્સી મેચ નહીં થઈ ગઈ હોય, એ જ્યાં સુધી મેચિંગ નહીં થઈ ગયું હોય, તો અહીંયા બેઠા છતાં પણ બધું ઉપરથી વહી જાય. વરસાદ વરસતો હોય પણ પાત્ર જો ઊંધું પડ્યું હોય તો એક ટીપું પાણી અંદર ન જાય. પણ જો એ પાત્ર સીધું હશે તો છલકાઈ જાય. વરસાદને કોઈ ફરક નથી પડતો, વરસાદ તો વરસી રહ્યો છે, पात्र को बहुत फर्क पड़ जाता है, छलकाई जाए છે. ને એ પાત્રતા ઊભી કરવાને માટે પુણ્ય જોઈએ છે. ભાગવતના પરિણામે પુણ્ય મળશે એ તમે માનો છો. શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે પુણ્યના પરિણામે શ્રીમદ ભાગવત પ્રાપ્ત થાય છે. તો અત્યારે જેટલા લોકો શ્રવણ માટે આવીને બેઠા છો ને, આપને વ્યાસપીઠ પરથી બાંયધરી આપું, તમારા પુણ્ય જાગૃત થયા છે માટે તમે અહીં આવીને બેઠા છો. और ये शब्द मैं नहीं बोल रहा, હું કોણ છું તમને એવી કોઈ બાંયધરી આપવા વાળો? આ શરીરની શું યોગ્યતા એવી? शास्त्र के आधार पर मैं ये कह रहा हूं. પુણ્ય જાગૃત થયા છે તેથી તમે આવ્યા છો. તમે ભાગ્યશાળી છો તેથી તમે આવ્યા છો. અને કોક વળી હજી આમ વાંક દેખા હોય ને એમને એમ કે તો હવે અમને હાથ દાડા કથા કેવી એટલે અમને તો હારું લગાડવું જ પડે ને. એવી ખાંડ ન ખાઓ બાપલિયા. તમને હારા લગાડવાના હોય, હાથ દીપ તમારા મોઢા નથી જોવા, તમને હું હારા લગાડે એવું નહીં. હા, સારું કોને લગાડવું એ પાત્ર મળી ગયું છે. સારું લગાડવું મારા કનૈયાને ન લગાડવું.
આ હાડચામના માણાને હારા લગાડવા જઈએ ને, મને અનુભવ છે ને તમને અનુભવ છે. સતત સારું 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 કરતા રહો અને એક વખત કાંઈક વાંકું પડ્યું એટલે વર્ષોનું સારું કરેલું વ્યર્થ જાય છે. આવા માણસોને હારા લગાડવા જવાય? એમાં આપણી જિંદગી એ કરાય? ત્યાં હમણાં કોઈ બેને કહ્યું ને કેટલા જન્મ જન્માંતર પછી આ મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થયો, એમાં માણાને હારા લગાડાય નહીં. મારો ભગવાન કેમ રાજી થાય, મારો ઈશ્વર કેમ રાજી થાય. હા, માણસનો તિરસ્કાર ન કરીએ, માણસને આમ ડફણા દેતા ન ફરીએ, પણ એને રાજી કરવામાં સમય કે શક્તિ બગાડાય નહીં. ઈશ્વરને રાજી કરશો તો મનુષ્ય રાજી થશે. બાકી એ પછી નૈમિષારણ્યમાં જે કથા ઋષિમુનિઓનું જ્ઞાન સત્ર ચાલતું હતું, ત્યાં આગળ આવી શૌનકજીએ સૂતજીને 6 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. મૂળભૂત પ્રશ્નો જે આખા શ્રીમદ ભાગવતનો આધાર છે. પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો, જીવનનું કલ્યાણ કઈ રીતે થાય. બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે સૂતજી, તમે ખૂબ જ્ઞાની છો, તમે અનેક ગ્રંથો અનેક શાસ્ત્રો વાંચ્યા છે, અમારી પાસે બધું વાંચવાનો સમય નથી, કદાચ યોગ્યતા પણ નથી, પણ એટલી કૃપા કરો કે તમે જે શાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યું છે એનો સાર અમને સંભળાવો. Give us the essence of all the scriptures. ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે એ જે સાર સંભળાવો એવી રીતે સંભળાવો કે અમને ભગવાન કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ નિર્માણ થાય. ત્યાંથી જે રંજનબેને કહ્યું ને કે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ પ્રાપ્ત, ભાગવતનો હેતુ છે બેના, તમારો ખૂબ સરસ હેતુ એ કથા સાંભળવાનો. અમને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ નિર્માણ, એટલા માટે મારે સાંભળવી છે કથા. અમને હરિવાલો લાગે. ચોથો પ્રશ્ન, અમને ભગવાનના વિવિધ અવતારોની કથા કહો. પાંચમો પ્રશ્ન, બધા જ અવતારોની કથા કહેશો પણ એમાં શ્રી કૃષ્ણ અવતારની કથા અમને ડિટેલમાં કહો. અને છઠ્ઠો પ્રશ્ન, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે નિજધામમાં પધાર્યા તે પછી ધર્મ કૌ શરણં ગતઃ, ધર્મ કોના શરણે ગયો, કોના આશ્રય ગયો. બે ત્રણ વાતો બહુ સરસ સમજવા જેવી છે. આ 6 પ્રશ્નોનું ચિંતન માણસના મનને શુદ્ધ કરે છે. જો મન છે એટલે કંઈક ને કંઈક વિચાર તો કરવાનું છે. તો કયો વિચાર કરે છે? મન પોતાને ફાવે એમ વિચાર કરે છે કે મનને વિચાર કરવાનો વિષય તમે આપો છો? જો મનને શુદ્ધ કરવું હોય તો તમે મનને કહી દો કે આટલા પર વિચાર કર, આના વિશે વિચાર કર. બાળક જેવું છે મન. બાળકને જો તમે શું કરવું એ પ્રવૃત્તિ નહીં આપો તો બાળક એને જે ફાવશે એ કર્યા કરશે. પછી એ સાચું ખોટું ગમે તે કરે. એટલે ડાહ્યા માતા પિતા શું કરે? બાળકને શું કરવાનું છે એ નક્કી કરીને રાખે. સવારથી ઉઠે તો રાત સુધી શું કરવાનું એવું સરસ ટાઈમ ટેબલ બનાવી દે. મન પણ આપણા બાળક સમાન છે. અને મન તો પાછું બહુ તોફાની બાળક છે. તોફાની બાળક એટલે કેવું બાળક? એને તમે ના કરવાનું કહો ને એ પહેલા કરે. એને તમે કહો બાલ્કનીમાં નથી જવાનું એટલે પહેલો જાય. કેમ ના પાડી મમ્મીએ? કાંઈ ઘસે ને. મન આવું, મનને તમે જેટલું ના પાડશો કે આ નહીં કર, આ નહીં કર, આ નહીં, મન પહેલા કરશે. તોફાની બાળક છે, એને સમજાવો. એને શું નહીં કર, શું નહીં કરે નહીં કહો. એને એટલું કહો શું કર. હમણાં છે ને બધા
મોટિવેશનલ સ્પીકર્સનો આખો ફાલ નીકળી પડ્યો છે, છાપામાં જાહેરાતો આપી આપીને. તમારી યાદશક્તિ સુધારો ને, તમારું જીવન સુધારો ને, શ્રીમંત થઈ જાઓ ને, કુટુંબના બધા સંબંધો સુધારી દો ને, આમ કરી દો, એ બધા લલચામણી જાહેરાતો આપે. શનિ રવિના 5,000 રૂપિયા, 7,000 રૂપિયા, 10,000 રૂપિયા, લોકો જાય ખરા પાછા એ મોટિવેશનલ સ્પીકરોમાં. સારું છે, એ લોકોનો જે મૂળ હોય આ હોય અંદર, માઇન્ડ પાવર, આ મેથડ ને પેલી મેથડ. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે ભાઈ, એ લોકો શાસ્ત્ર ભાગવત ન બોલે, એ લોકો એ પાછા છોછ રાખે, ઇંગ્લિશ નામો વાપરે, એટલે આપણા લોકો ઇમ્પ્રેસ થઈ જાય, આ બધું ઇમ્પોર્ટેડ બોલે છે. એમ જો કહીએ કે શાસ્ત્રમાંથી છે, ભાગવતમાંથી છે, ગીતામાંથી છે, ઉપનિષદમાંથી છે, તો મહારાજ કહેવાય ને. અને મહારાજ પાસે તો વડીલો જાય, અમે તો બધા ઇન્ટેલિજન્ટ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ્સ. મન માત્ર પોઝિટિવ સૂચના સ્વીકારે છે, મન નેગેટિવ સૂચના નથી સ્વીકારતું. મન નેગેટિવ સૂચનાને પણ પોઝિટિવ કરી નાખે છે. કોઈક વ્યક્તિ એક મહાત્મા પાસે જઈને કહે છે કે મને માઇન્ડને કંટ્રોલ કરવું છે, ધ્યાન કરતા મને શીખવો. મહાત્માજી કે બહુ સહેલું છે, સવારના પરમાં ઉઠી જવાનું, નાહી ધોઈ ચોખ્ખા કપડાં પહેરી, આસન બિછાવી, ભગવાનની સામે દીવો અગરબત્તી કરી, પલાઠી વાળીને બેસવાનું, આંખો બંધ કરી દેવાની અને વાંદરાનો વિચાર નહીં કરવાનો. બસ થઈ જશે ધ્યાન. હા થઈ જશે. પેલા બીજા દિવસથી પ્રયત્ન શરૂ કર્યો, અઠવાડિયા સુધી મથ્યો, ધ્યાન ન લાગે. પાછો મહાપુરુષ પાસે પહોંચ્યો. પેલા પૂછ્યું, મહાપુરુષે પૂછ્યું કેમ ભાઈ તારું ધ્યાન કેમ લાગે? તો કે બાપજી તમે કહો છો એ બધું જ કરું છું. સવારે વહેલો ઉઠી જાઉં છું, નાહી ધોઈ ચોખ્ખા કપડાં પહેરી, આસન બિછાવી, ભગવાનની સન્મુખ બેસું છું, ઘીનો દીવો કરું છું, અગરબત્તી કરું છું, આંખો બંધ કરું છું. પણ જેવી આંખો બંધ કરું છે એની તરત જ આંખ આગળ વાંદરા જ કૂદાકૂદ કરે છે. તમે વાંદરાનો વિચાર નહીં કરવાનો એમ કેમ કહ્યું હતું? મહાપુરુષ કે આ મનનો સ્વભાવ છે, સમજી લે. મનને તમે જે ના પાડશો એ પહેલા કરશે. તોફાની બાળક જેવું છે. કવિ ચંદ્રકાંત શાહ બહુ સુંદર કવિતા લખેલી, છોકરાને ના પાડો ને મેલી દો પંચાત. આધુનિક છોકરાઓને તમારે જે ન કરાવવું હોય ને, આઈ મીન જે કરાવવું હોય એની ના પાડવાની. તમારી ઈચ્છા હોય કે તમારો દીકરો જિમ્નેશિયમમાં જાય, કસરત કરવા માટે જાય, એવી તમારી ઈચ્છા છે, તો એક દી એને બોલાવીને ખખડાવી નાખવાનું. ખબરદાર કોઈ દી જો કસરત કરવા ગયો છે ટાંટીઓ તોડી નાખીશ, પગ નથી મૂકવાનો ત્યાં આગળ તારે જિમ્નેશિયમમાં કોઈ દિવસ. 6 મહિનામાં તો આમ 6 એબ કરીને આવશે. લ્યો ડેડી, તમે ના પાડી હતી ને એટલે રોજ જીમમાં ગયો 3 કલાક. આ મનનો સ્વભાવ છે, નાના બાળક છે. તમારી ઈચ્છા હોય કે તમારા દીકરાને તરતા શીખવવું છે, તમારે કારણ વગર એક દી બોલાવીને ધમકાવી નાખવાનું, પાણીમાં પગ મૂકો તો તાંટીઓ તોડી નાખીશ, ખબરદાર કોઈ દી પાણીમાં ગયો તો. 3 મહિનામાં તો સારામાં સારો તરવૈયો થઈને આવશે તમારી સામે. છોકરાઓને ના પાડો અને મેલી દો પંચાત. મનનું પણ આવું છે, મનને જે ના પાડશો એ મન પહેલા કરશે. આ વિચાર નહીં કર, પેલો વિચાર નહીં કર, આમ નહીં કરે એમ કહ્યા કરશો તો એ કરશે. એના કરતાં મનને એમ કહો તારે શું કરવાનું છે. આ 6 પ્રશ્નોનું ચિંતન મનને શુદ્ધ કરે છે. અને આ ગ્રંથ પણ એવો છે ભાઈ, સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે. જેમ વિષય વ્યક્તિ એકનો એક વિષય ભોગવતો હોય છતાં એને દરેક વખતે વિષય નવો લાગે છે. હવે આ વિષય ને વિષય તમને લાગે કે બહુ બધી તત્વજ્ઞાનની વાતો કરી નાખી. વ્યસનની વાત કરું, તમને ચાનું કે પડીકીનું કે ફૂ કંઈક ને કંઈક વ્યસન હોય
હવે ઈ છે તો એનું ઈ જ. પણ જેટલી વખત તમે એમ ચાની ચુસ્કી લો, મજા આવી ગઈ. હું શું મજા આવી? એની એ જ છે કે નહીં? ઉલટી એવી ન હોય તો લોકોને ન ગમે. આ 3 વાગ્યાનો જે કથાનો ટાઈમ છે ને એ થોડોક વહેલો પડે છે. કા અમારે તો આમ 1:30 વાગે પરવારીએ ને પછી આડા પડીએ ને 3:30 ઉઠીએ ને પછી ચા પીએ ત્યારે 4 વાગે અમે આવીએ. આપણે કંઈ અહીંયા ચાની વ્યવસ્થા કઈ રીત ને રશ્મિબેન છે? ચાની વ્યવસ્થા એ અમારા જેવી નહીં ને, કડક મીઠી મસાલેદાર એવી ચા પીએ તો અમારો કાંટો ચડે. તમારો કાંટો કેમ ત્યાં કંટાળતા નથી? એકની એક ચા 50 વર્ષથી પીધા કરો, દિવસમાં 4 વાર, તોય કંટાળ્યા નહીં. તો ભગવાનના નામથી કેમ કંટાળો આવે છે? અને ભક્તને ભગવાનના નામથી કંટાળો આવતો નથી. કેમ? સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે. એ જ પ્રભુની કથા, એ જ હરિરસ બાર બાર પીતે રહેતે हैं. અને એનું જ નામ ભક્તિ. સુધજી બહુ રાજી થયા સુંદર પ્રશ્નો સાંભળીને. મહાપુરુષોનું લક્ષણ છે, મહાપુરુષો આગળ સુંદર પ્રશ્નો લઈને જાઓ ને તો એ બહુ રાજી થાય. એમને બહુ ગમે સારા પ્રશ્નો પૂછાય. આવા સરસ તમે હેતુ કયા? મારા શેર લોહી ચડી ગયું આજે. કથા સાંભળવા માટે આટલા સારા સારા હેતુ લઈને લોકો આવે છે. દીકરીને જોઈને તો બહુ રાજી થયું પરીક્ષાની. બાકી તમારામાંથી 2-3 સેમ્પલ એવા નીકળ્યા હોત કે શું કરીએ, કાંઈ બીજું છે નહીં એટલે આવ્યા છે. ઘરેથી વહુએ ધક્કો દીધો, એવા જો આવ્યા હોય. હેતુ શુદ્ધ, પ્રશ્નો સરસ. રંજનબેન, 5મા દિવસની કથામાં મને ચિઠ્ઠી લખીને મૂકજો તમે કે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ વિશે. તો 5મો અને 6ઠ્ઠો 2 દિવસ જે દશમ સ્કંદની કથા વર્ણવવાની છે એ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિને કેન્દ્રમાં રાખીને ભગવદ લીલાઓ વર્ણવીશ. એ કઈ રીતે જાગૃત થઈ શકે? કારણ કે શાસ્ત્રમાં 9 પ્રકારની ભક્તિ તો કહી. નવદા ભક્તિ: શ્રવણમ, કીર્તનમ, વિષ્ણુ સ્મરણમ, પાદસેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સખ્યમાત્મનિવેદનમ. કનૈયાની સાથે વ્રજની ગોપીઓએ 10મો પ્રકાર ભક્તિનો નિર્માણ કર્યો, પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ. સબસે ઊંચી પ્રેમ સે. એની આગળ બીજું બધું ઝાંખું પડી જાય. ઝાંખું પડી જાય એટલા માટે નહીં બીજું નકામું છે, પણ ઝાંખું એટલા માટે પડે કે એમાં બધાનો સમાવેશ. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિમાં જુઓ, શ્રવણ પણ આવી જાય. વિષયાંતર નથી કરતો, મોજ કરું છું મારી પોતાની. પ્રેમ લક્ષણા, કારણ કે પાછું 5મે દિવસે યાદ આવે કે ન આવે. આ તો સર્જનનો સ્ત્રોત છે. એકાદ હેલી આવી જાય તો આવી જાય, પછી એને કોઈક રોકાઈ જાય 3 દાડા પછી કે બીજે વર્ષીશ, 3 દાડા પછી અહીંયા જ વર્ષ એવું જરૂરી નહીં. પછી પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિમાં શ્રવણ ભક્તિ આવે, કારણ કે જેના માટે તમને પ્રેમ છે એના વિશે સાંભળવું અવશ્ય ગમશે. ભક્તિનો આમ પહેલો પ્રકાર છે શ્રવણ ભક્તિ, સાંભળવું. પણ જ્યાં સુધી પ્રેમ નથી ત્યાં સુધી સાંભળવું ગમતું નથી, સાંભળવાનું મન થતું નથી. અહીંયા જ મારી સામે બેઠા મને ખબર પડે કે કોણ એકાગ્રતાથી સાંભળે છે, કોણ લાગણીથી સાંભળે છે, કોણ માત્ર હાથ પકડીને બેહાડ્યા છે એટલે સાંભળે છે. ખ્યાલ આવી જાય.
જે લોકો શિક્ષકો છે ને, આમ શ્યોર ઘણા લોકો શિક્ષક તરીકે, અમારી ઉષાબેન તો બેઠી સામે, મને ખબર છે, બીજા હશે, કોણ કોણ છે શિક્ષક તરીકે, કોણે કામ કર્યું છે ટીચર તરીકે? જેટલા લોકો હશે, 40-50 વિદ્યાર્થીઓ તમારી સામે બેઠા હોય વર્ગ વગેરે ક્લાસરૂમની અંદર, તો ખબર પડી જાય કે 50માંથી કેટલા લોકો ધ્યાનથી સાંભળે છે, કોણ બગાસા ખાતું બેઠું છે, કોણ હવે નિશાળે ઘરેથી મોકલ્યા એટલે આવીને બેઠા, શું કરીએ જ્યારે 5 વાગે ને ઘેર જઈ, એવા હોય ને અંદર. શિક્ષકને ખબર પડી જાય, અહીંયાથી 5000 માણસ કે 25,000 માણસ સામે બેઠા હોય, ખબર પડી જાય કોણ એકાગ્રતાથી સાંભળે છે. પણ એ શ્રવણ કેમ નથી કરી શકતો? જો બાજુવાળો એકાગ્રતાથી સાંભળે તો આ કેમ નથી સાંભળતું? એનામાં હજી પ્રેમ જાગૃત નથી થયો. આધુનિક ઇન્ટરેસ્ટ નથી એમ કહેશે, પણ ઇન્ટરેસ્ટ પણ જાગે કેમ? પ્રેમ હોય તો ઇન્ટરેસ્ટ આપોઆપ જાગે. જેના વિશે પ્રેમ હોય એના વિશે સાંભળવું ગમવું જ જોઈએ. દાદીમાને પોતાના દીકરા માટે, પૌત્ર માટે પ્રેમ હોય, અને દીકરો વહુ ને પૌત્ર બહારગામ રહેતા હોય શહેરમાં, ત્યાં જઈને કોઈક પાછો ગામમાં આવે ને દાદીમાને કહે તમારા દીકરાને ત્યાં ગયો તો, એમ કેમ છે, મારું ભટુરિયો કેમ છે, 8 મહિનાનો થયો ને, અરે એવો છે ને, આમ બદમાશ. 8 મહિનાનો હું બદમાશ હોય? આપણા લોકો બોલે એવું પાછા, બદમાશ છે. અત્યારે નથી, થશે, તારી ઈચ્છા છે તો. આવું બોલાય બાળક માટે કોઈ? આપણે આમ સામે ઉપર ને તો એવું આમ આંખ લગાડીને આપણને જુએ ને, બધા કરે પણ એ દાદીમાં એવું આમ પ્રેમથી સાંભળે ને, મારો દીકરો, મારે હવે તો જાવું પડશે, દિવાળી પર જઈ આવીએ. પ્રેમ છે તો એના વિશે સાંભળવું ગમે છે. ઈશ્વર વિશે જો પ્રેમ હશે તો શ્રવણ ભક્તિ આપોઆપ આવશે. શ્રવણ ભક્તિ પછી બીજી ભક્તિ છે કીર્તન ભક્તિ. કીર્તન એટલે માત્ર ઢોલ નગારા મંજીરા હે રામ હે કૃષ્ણ હે રામ હે કૃષ્ણ આખી રાત કરી એ નહીં. કીર્તન ભક્તિ એટલે કીર્ત્યાનુતમ કીર્તનમ. ભગવાનની વાત જે આપણને ગમી એ 10 જણને જઈને કહેવી, આનું નામ કીર્તન છે. ક્યારે કેટલા લોકોએ ફોન કર્યા કથા વિશેના? કહ્યું હતું ને કે પ્રેરણા આપજો, આંગળી ચિંધ્યાનું પુણ્ય. કેટલા લોકોએ કર્યા? હાથ ઉપર કરો જરા. ફોન એટલે આમંત્રણ એમ. ફોન કે બાજુવાળાને જેને કહ્યું હોય તો પણ આપ્યા ને. આવ્યા ખરા, સફળ થયું, વાહ, ચાલુ રાખજો. હા, લેસન તો રોજ કરવું. એ તમારી કીર્તન ભક્તિ થઈ. એ જે તમે, બહુ સરસ બેના, એ જે તમે કરી કીર્તન ભક્તિ થઈ. આપણો પાઠ પાકો થાય. કારણ કે સ્વાભાવિક છે, તમે પૂછ કહો કે ભાઈ કથામાં આવજો એટલે એમ શું કીધું તું આજે? સામો માણસ વાત તો કરે ને, શું કીધું તું? આમ કહ્યું તું, આ રીતે કહ્યું તું. અહીંયા જે તમે સાંભળ્યું, તમને જે ગમ્યું એ તમે બીજાને જઈને કહો, એ તમારી કીર્તન ભક્તિ. એનાથી લાભ શું થશે? તમારો પાઠ પાકો થશે. જો બીજાને જઈને કહેવું હોય તો યાદ રાખવું પડશે, ટપકાવી રાખવું પડશે. ઘણા લોકો નોટ પેન લઈને આવે કે આ ઉપયોગ આવે, ફરીથી ઉપયોગ કરીશું. સરસ, કીર્તન ભક્તિ છે. અને કીર્તનથી બીજો સુધરે કે ન સુધરે, આપણે તો સુધરીએ ને. અમને ઘણા લોકો પૂછે તમે આટલી બધી કથાઓ આમ એક પછી એક કર્યા કરો તો આમ દુનિયા સુધરે છે? જમાનો તો હાવ બગડી ગયો છે, ઘોર કળિયુગ હાલે છે, અને આખો દરિયો પાપનો ઉરળે છે. એમાં તમે આ એક ગુણી ખાંડ નાખો સત્સંગની, એમાં કઈ આખો દરિયો હવે કઈ મીઠો થોડો થવાનો, હવે બધું ગયું. આ તમે દોડા દોડીને હડિયા પાટું કરો. તમે મોરેશિયસની કથા પૂરી કરીને સિલીગુડી જાઓ, સિલીગુડીમાંથી અહીં આવો, અહીંથી પૂરી કરીને કાંદીવલીમાં બેહો, કાંદીવલીથી પૂરી કરીને મદ્રાસ જાઓ, મદ્રાસથી પાછા ન્યુઝીલેન્ડ જાઓ. આ બધાનો કાંઈ અર્થ? એમ કાંઈ જમાનો સુધરવાનો છે? એટલે હું કહું, જમાનો સુધરે એટલા માટે આપણે કથા કરતા જ નથી. હું પોતે બગડી ન જાઉં ને એટલે કથા કરું છું. ગામને સુધારવા જવાય? અરે ઘરના નથી સુધારી શકતા, ગામને સુધારવા ક્યાં જઈ?
આપણે બગડીએ નહીં એટલે કથા કરીશ બસ. કારણ કે આ સદભાગ્ય ભાઈ, દિવસમાં 4 કલાક 5 કલાક હરિગુણ ગાવા. ઘણા લોકો કહે ને કથામાં બેઠા હોય ને 3 કલાક ક્યાં જતા રહે, 4 કલાક ક્યાં જતા રહે ખબર નથી પડતી. જો સાંભળીને તમને એટલો આનંદ આવતો હોય તો એ બોલીને તો કેવી મજા આવે, એ કેવી મોજ આવે. કોઈ ગીત સાંભળીને તમને આનંદ આવતો હોય તો એ ગાવાવાળાને તો કેવી મોજ આવતી હોય. સાંભળતા સાંભળતા કદાચ તમે મનોમન ઘેર આંટો મારી આવો. 5:45 થયા, છોકરો આવી ગયો હશે ને, એ સાંભળતા સાંભળતા કદાચ તમે આંટો મારી આવો. અમારે તો કરા જ નહીં. એકાગ્ર ચિત્તથી પ્રભુનું ચિંતન થવું જોઈએ. કેવી મજા. અને એ ભાગ્ય કેવા, ભગવાનની કૃપા કેવી કે દિવસમાં 5-5 કલાક હરિનામ સંકીર્તન. લોકોને આમ 15 મિનિટ પૂજા કરવી હોય તો ફાંફા પડે છે. ઈચ્છા હોય ભગવાનની સેવા કરીએ, જરાક શાંતિથી બેસીને પૂજા કરીએ, પણ જવાબદારીઓ એટલી બધી, ડિમાન્ડ એટલી બધી બધી બાજુથી કે 15 મિનિટ કાઢી ન શકતા હોય. અમે 5-5 કલાક 6-6 કલાક, અને જો થોડુંક વધારે ચિંતન કરીએ, 1-2 કલાક કંઈક સારું વાંચીએ કે આજે કંઈક નવી વાત કેવી છે, આજે કંઈક આમ કરવું છે. 8 કલાક જો હરિનામ સંકીર્તન પાછળ જતા હોય પછી બગડવાનું મનય ન થાય ભાઈ. અને ઈ હાચવે, પછી તો ઈ હાચવે. કીર્તન ભક્તિ, શ્રવણમ કીર્તનમ, પછી સ્મરણમ. સ્મરણ ભક્તિ. પ્રેમ હોય તો સ્મરણ થાય. જેના વિશે પ્રેમ હશે એનું સ્મરણ તમે આપોઆપ કરો. એ સામે હોય કે ના હોય પણ તમે સ્મરણ કરો, પ્રેમ હોય તો. લોકોને કહેવું પડે કે ભગવાનના વિચાર કરો, પણ જો તમારામાં ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ નિર્માણ થશે તો ભગવાનના વિચાર આપોઆપ આવશે. નિર્વિશ્ય કર્ણ વિવરૈર હરતોંગ તાપમ. રૂક્મિણી કહે છે રૂપમ દ્રશામ દૃશિમતામખિલાર્થ લાભમ ત્વય્યચ્યુતા વિશતિ ચિત્તમ પત્રપમ મે અપત્રપમ ચિત્તમ ત્વયી એવ વિશતિ. હે કૃષ્ણ, હું કંઈક બીજો વિચાર કરતી હું તો મારું ચિત્ત તમારામાં જ પ્રવેશી જાય છે. આપણે ભગવાન આગળ બેસીને બીજા વિચાર કરતા હોઈએ. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ કરનારી ગોપીઓ કાં તો રૂક્મિણી એ બીજા વિચાર કરતા હોય તો એને ભગવાનના વિચાર આવી જાય. સ્મરણ ભક્તિ. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ, પછી કહ્યું પાદ સેવનમ. પ્રભુની સેવા. પ્રેમ હોય તો સેવા કરવાનું મન આપોઆપ થાય. જેના માટે પ્રેમ હશે ને, અને પ્રેમ સાથે આદર ભળે એટલે સેવા ભાવ આપોઆપ જાગે. એના માટે હું શું કરું? સેવા ભાવ. અર્ચનમ, પૂજા, વંદનમ, મસ્તક ઝૂકી જાય આપોઆપ. જેના માટે તમને પ્રેમ નહીં હોય એના માટે તમારું ત્યાં મસ્તક નહીં ઝૂકે, માથું ઝૂકે નહીં ગમે ત્યાં. પણ જેના માટે પ્રેમ જાગૃત થયો અને આદર નિર્માણ થયો, મસ્તક આપોઆપ ઝૂકી જશે. અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, દાસ ભક્તિ, સખ્યમ, મિત્રભાવ. પ્રેમ વગર મૈત્રી શક્ય ખરી? અને આત્મનિવેદનમ, ટોચની ભક્તિ, 9મી ભક્તિ કઈ? આત્મનિવેદન, પોતાના હૃદયની વાત. કોને કહેવાય? જ્યાં પૂરેપૂરો પ્રેમ ને પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા હોય ત્યાં કહી શકાય. તો આ ભક્તિ એ જીવનનું પરમ કલ્યાણ છે. એકાગ્ર ચિત્તથી મનુષ્ય જ્યારે ભક્તિ કરે તો ચોક્કસ કલ્યાણ થાય છે. ત્યાર પછી 3જા અધ્યાયમાં ભગવાનના 24 અવતારોની કથા કહી. એ જ કથા આપણે આવતા દિવસોમાં જોવાના છીએ. હવે કયા સંજોગોમાં શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથની રચના થઈ એની વાત આવે છે, પણ એ જોઈએ તે પહેલા આઈએ થોડુંક હરિનામ સંકીર્તન.
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की गजराज जाको जग में कोई नहीं, ताको गरीब नवाज। हरे वाला अर्जी हमारी सुनो श्रीनाथ जी, लई जाजे तारा धाम मां। हरे वाला अर्जी हमारी सुनो श्रीनाथ जी, लई जाजे तारा धाम वाला अर्जी हमारी सुनो श्रीनाथ जी, ले जाजे तारा धाम। हरे वाला अर्जी हमारी सुनो श्रीनाथ जी, लई जाजे तारा धाम मां। नारायणत समयना बेली। हरे मारा अंत समयना बेली। हरे माला अंत समयना बेली। हरे मारा अंत समयना बेली। हरे हमें मेलो नहीं हड़सेली। हरे हमें मेलो नहीं हड़सेली। हरे हूँ तो आवी उभो तम धारे, श्रीनाथ जी लई जाजे तारा धाम माए। वाला अर्जी हमारी सुनो श्रीनाथ जी, लई जाजे तारा धाम मां। करुणा तना छो सिंधु। हरे नाथ करुणा तना छो सिंधु। हरे नाथ करुणा तना छो सिंधु। हरे नाथ करुणा तना छो सिंधु। हरे हूँ तो जाचू छू एक ज बिंदु। हरे हूँ तो जाचू छू एक ज बिंदु। हरे एक बिंदु मां नहीं थाय ओछू, श्रीनाथ जी लई जाजे तारा धाम मां। हरे एक बिंदु मां नहीं थाय ओछू, श्रीनाथ जी लई जाजे तारा धाम मां।
हरे पाने पाने ये प्रसरी जाए श्रीनाथ जी लई जाजो तारा धाम मारे वाला जी हमारी सुनो श्रीनाथ जी लई जाजे प्रभु लई जाजे तारा धाम हरे वाला अर्जी हमारी सुनो श्रीनाथ जी ले जाजे तारा धाम हरे वाला अर्जी हमारी सुनो श्रीनाथ जी लई जाजे तारा धाम लई जाजे तारा धाम समझू ने शू समझाऊं हे हारे तने समझू ने शू समझाऊं हारे तने समझू ने शू समझाऊं हारे तने समझू ने शू समझाऊं हारे कहे तो अंतर चिरी ने बताऊं हारे कहे अंतर चिरी ने बताओ हारे कहे तो अंतर चिरी ने बताओ हारे कहे अंतर खोली ने बताओ तारा भगतोनी एक जयाशा श्रीनाथ जी लई जाजे तारा धाम हारे तारा भक्तोनी एक जे आशा श्रीनाथ जी लई जाजे प्रभु लई जाजे तारा धाम ભગવાન નું હરે હરે ભજન વિના જીવ તરસા કામનું હરે ભજન વિનાનું જીવ તરસા કામનું હરે ભજન વિનાનું જીવ તરસા કામનું હરે ભજન વિનાનું જીવ તરસા કામનું મારે તારા ભક્તોની એક જ આશા શ્રીનાથજી લઈ જાય जाजे तारा हमारे वाला अर्जी हमारी सुनो श्रीनाथ जी ले जाजे प्रभु ले जाजे तारा नाम तो एक जयशा श्रीनाथ जी ले जाजे तारा नाम हमारे वाला अर्जी हमारी सुनो श्रीनाथ जी ले जाजे प्रभु ले जाजे तारा नाम गोवर्धनधारी प्रभु गिरधारी गोवर्धनधारी प्रभु गिरधारी गोवर्धनधारी प्रभु गिरधारी प्रभु गोवर्धनधारी प्रभु गिरधारी बाके बिहारी प्रभु गिरधारी बाके बिहारी प्रभु गिरधारी बाके बिहारी प्रभु गिरधारी बाके बिहारी
गिरधारी मुरली मुरारी प्रभु गिरधारी अरे मुरली बजैया प्रभु गिरधारी रास रचैया प्रभु गिरधारी ओ रास रचैया प्रभु गिरधारी रास रचैया प्रभु गिरधारी ओ रास रचैया प्रभु गिरधारी धेनु चरैया प्रभु गिरधारी धेनु चरैया प्रभु गिरधारी धेनु चरैया प्रभु गिरधारी धेनु चरैया प्रभु गिरधारी नाग नचैया प्रभु गिरधारी ओ नाग नचैया प्रभु गिरधारी नाग नचैया प्रभु गिरधारी अरे नाग नचैया प्रभु गिरधारी नाचे ताधैया प्रभु गिरधारी ओ नाचे नचैया प्रभु गिरधारी नाचे ताधैया प्रभु गिरधारी ओ नाचे नचैया प्रभु गिरधारी मुरली मुरारी प्रभु गिरधारी ओ मुरली मुरारी प्रभु गिरधारी गोवर्धनधारी प्रभु गिरधारी ओ गोवर्धनधारी प्रभु गिरधारी गोवर्धनधारी प्रभु गिरधारी ओ गोवर्धनधारी प्रभु गिरधारी ओ गिरधारी प्रभु गिरधारी हरि गिरधारी प्रभु गिरधारी ओह गिरधारी प्रभु गिरधारी हरि गिरधारी प्रभु गिरधारी ओह गिरधारी प्रभु गिरधारी